thing? Yeah. Yes, Virginia. From many days I am praying for my son's. He has to take baptism, my young son, and find you he is actually not interested much in all this, but only interested in football and studies. And I'm very much praying that he should have a close and intimate relationship with the Lord. And yesterday, he was saying, "Mommy, they have called me to lead the worship. I'm going." Actually, he is not interested in all these things, but he went yesterday to a church where he led the worship, and I find him that he is drawing closer to the Lord. And today, as I was praying for my son, the very next thing you told is pray for your own people to be saved. So that same thing came that God has, made me to pray again and again for my son. And I thank and praise God for, that burden that he has given for, especially Auntie, that, our close people also who are with us, they should be saved. Praise God. So praise the Lord for that. Praise God. Anybody Virginia, else? Yeah, tell. ఇక్కడ వర్జీనియా సిస్టర్ గారు ఉన్నారు. తన కొడుకుకి ఇప్పటి నుంచో బాప్టిజం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు, తీసుకోమని చెప్తుంటే తన కొడుకు అంటున్నాడు, నాకు ఈ అన్నిట్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని చెప్తుంది. అలాగే తన అంటే యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, బాప్టిజం తీసుకోవట్లేదు. కానీ నిన్న ఆయన ఎప్పుడు ఫుట్బాల్ క్రికెట్ లో ఆడుకుంటాంలోనే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ చూపిస్తాడు. అయితే నిన్న దినం ఏమైందంటే తన కొడుకు సొంతంగా సిస్టర్ తో అన్నాడు, తన తల్లితో అన్నాడు, మమ్మీ నేను చర్చ్కి వెళ్తాను, వర్షిప్ టీమ్ వాళ్ళు నన్ను పిలిచారు, నేను చర్చ్కి వెళ్తున్నానని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. అయితే తన వర్షిప్ టీం లీడ్ చేశాడు. అదే రీతిగా ఈ రోజు దేవుడు కూడా ప్రార్థనలో చెప్పాడు, ఎవరైతే మీ కుటుంబ సభ్యుల రక్షణ లేదో వాళ్ళ కోసం, అందరి కోసం రక్షణ గురించి ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పగానే నేను చాలా సంతోషపడండి, దేవుడు నా మొరని ఆలకిచ్చారని చెప్తున్నారు. ఇంకేమంటున్నారంటే తన మెల్లమెల్లగా దేవుడికి దగ్గర అవుతున్నారని చాలా సంతోషపడుతూ ఈ సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. దేవుడికి మహిమ చెల్లిందాక. Amen. Praise the Lord. Anybody else? I'm giving a second chance to each one of you. I'm giving a second chance to each one of you. Ask me what it is you want. Just lift your hands wherever you are and ask me what is it you want. Each one of you, call out to me and tell me what it is you want. మీ అందరికి నేను సెకండ్ ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను. మీకు ఏం కావాలో, మీలో ఏం మొర ఉందో ఆ మొర పెట్టండి, నేను ఈ సమయం నేను మీకు అవకాశం ఇస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు తండ్రి. Hallelujah, hallelujah. I'm the God who gives a second chance to each and everyone. మీ అందరికి సెకండ్ ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను, మీరు ఈ సమయంలో నాకు మొరపెట్టమని అడు చెప్తున్నాడు తండ్రి. You should realize, my beloved children, when I give you something and release something, you really get it. If by faith you take it as your own. Learn this, my children, learn this so that I can bless each one of you, fill each one of you, and make each one of you completely contented and at peace with the Lord. మీరు విశ్వాసంతో మీరు నాతో అడగండి, మీరు ఏది అడుగుతారో విశ్వాసంతో నేను ఇస్తాను. ఇది మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, ఇది మీరు నేర్చుకోండి నా దగ్గర నుంచి అని చెప్తున్నాను తండ్రి. My faith means whatever words that are coming out to my daughter's mouth she's not speaking. It is me, your heavenly Father, speaking to you, just using her mouth, not her mind. I'm just using her mouth to talk to you. That's all. నేను కేవలం నా కుమార్తె నోరుని వాడుకుంటున్నాను, తన మైండ్తో తను మాట్లాడట్లేదు, నేను స్వయంగా మీ పరలోకమైన తండ్రిని మీతో మాట్లాడుతున్నాను. మీకేం కావాలో ఈ సమయంలో మీరు మొరపెట్టండి, నేను మీకు ఇస్తానని విశ్వాసంతో నమ్ముచండి. I have to talk to a mouth, so I've just selected my daughter's mouth. She's not blessing you. Your heavenly Father is blessing you through her mouth and giving you breakthroughs. నేను నా కుమార్తె నోరుని మాత్రం వాడుకుంటున్నాను, తన మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించలేదు, నేనే మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నానని చెప్తున్నాడు పరలోకమైన తండ్రి మనతో. And you accept it by faith. Say, Jesus, give this to me. Jesus, whatever is coming out to my daughter's mouth. Say, Jesus, yes, give it to me.
Give it to me and take it, and the miracle will happen in your lives. మీరు ఎవరైతే విశ్వాసంతో నమ్ముచున్నారో వాళ్ళందరికీ విశ్వాసంతో అన్ని దొరుకుతుందని చెప్తున్నాను. It is not every day that my heart opens up to bless you. ఇది ప్రతిరోజు నేను ఆశీర్వదిస్తానికి ఉన్నాను. So today is a day of breakthroughs. ఈ రోజు కేవలంగా నేను ప్రత్యేకంగా మీ బ్రేక్ త్రూ మీ జీవితాల్లో కలగబోతుంది, మిమ్మల్ని ఆశీర్వదింపబోతున్నాను. And from the greatest to the least, whoever has zoomed in, you are going to get your breakthrough. If you just have to believe, that's all. You just have to believe and take it. గొప్ప వాళ్ళ నుంచి చిన్న వాళ్ళ వరకు మీరు నమ్మండి. వాళ్ళ జీవితాల్లో మీ బ్రేక్ త్రూ అని, మీకు విడుదలని మీకు ఇస్తున్నాను. మీకు ఇది మీరు నమ్మకంగా మీరు పొందుకోమని అడుగుతున్నారు. So just lift your hands, my daughters and sons and children and adults. Just lift your hands. నా కుమారులారా పిల్లలు అందరూ మీరు చేయి మొరపెట్టమని అడుగుతున్నారు. I want to tell you that the doors of heaven have opened up above you, and each one of you who has zoomed in or whoever is sitting beside you, you just lift your hand and tell me one thing that you desire above all the other things. You can ask me for yourself, for your family, or whoever. Ask me and test me now in this. If I do not open up the doors of heaven upon you and satisfy you until you are totally, completely full. మీకేం కావాలో ఈ విషయమై మొరపెట్టండి, మీకు అది దయచేస్తాను, మీరు కంప్లీట్ గా మిమ్మల్ని తృప్తిపరుస్తానని చెప్తున్నాడు తండ్రి. Hallelujah. Ask me one thing, each one of you, just one thing that you want for yourself or for your family or for whoever. Ask me and test me now in this. If I do not open up the door of heaven's blessings upon each one of you and satisfy each one of you totally, completely, pressed down, shaken together, running over, like that I will give to you. దానికోసం ఈ సమయంలో మీరు అందరూ దానికోసం మొరపెట్టండి, వాళ్ళందరికీ ఏమి కావాలో నేను ఇస్తానంటున్నారు. ఒక దానికోసం మొరపెట్టమంటున్నాడు తండ్రి. Just tell me in the quietness of this evening, tell me, and I will listen and answer what you're asking for. మీరు కేవలం నాకు చెప్పండి, నేను వింటున్నారని చెప్తున్నాడు తండ్రి. Thank you. Each one of you, ask and test me. Ask and test me. Come, let us reason together. I'm telling you to reason with me and tell me what it is you want, and I will give it to you. మీరు విశ్వాసంతో అడగండి, నేను విశ్వాసంతో మీకు ఇస్తున్నాను అని, మీరు ఇచ్చి ఉన్నానని మీరు పొందుకొని, మీరు విశ్వాసంతో నన్ను టెస్ట్ చేసి చూడండి. Hallelujah. Now all those who by faith have asked, lift your hands and receive what you've asked of me. Lift your hands and receive what you asked for. Lift your hand, and by faith, just like you accepted salvation by faith, like that you accept what you asked for. By faith, you receive it and accept it in Jesus' name. మీరు విశ్వాసంతో ఏమి అడిగి ఉన్నారు, ఈ సమయం నేను ఇస్తున్నాను, మీరు పొందుకోమని అడుగుచున్నాను. Thank you. Praise the Lord. Just thank Him wherever you are. Just thank and praise God. Just thank and praise God. Just thank and praise God. So that you'll exactly get what you're asking for. Just thank and praise God wherever you are. Just thank and praise God. Thank you. మీరు పొందుకున్నారని నమ్మకంతో అది దేవుడికి స్తుతి ఆరాధన చెల్లించండి. మీరు ఎక్కడున్నా దేవుడికి స్తుతి ఆరాధన చేయమని చెప్తున్నారు. Thank you, God. Thank you, Savior. Thank you.
Thank you. Just say thank you, Lord, wherever in Telugu, English, Hindi, tongues, whatever language. Just thank and praise them. Thank and praise. Thank you. మీరు అడిగిందన్నా పొందుకున్నారని యేసుక్రీస్తుకి దేవుడికి మీరు ఆరాధనతో స్తుతులు చెల్లించమని అడుగుతున్నాము. Thank you. Thank you, God. Thank you, God, for blessing us all. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are miracle working, God. You do miracles so great. There is none like you. There is none like you. You are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. There is none like you. There is none like you. There is none like you. స్తోత్రం తండ్రి, వందనాలు తండ్రి. మీరే మహోన్నతుడు, దేవుడై ఉన్నారు. మీరు వెలుగై ఉన్నారు ప్రభా. మీరు అద్భుతాలు చేసి ఉన్నారు, దేవుడై ఉన్నారు. మీకు వందనాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. స్తోత్రం స్తోత్రం రాజు. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Saint. Thank you. Thank you for blessing each and every one. Thank you for giving them what they've asked for. Let them accept it by faith, O Lord. Let them accept it by faith, O Lord, so that you can do miracles in their life. Let them accept it by faith, O Lord. It's not me that is giving them. It's you, Jesus. It's you. It's you. It's you. Holy Father, it's you that is giving. It's you that is giving. And we thank you. Praise you. Praise you. Praise you. Praise you. Exalt your name. Exalt your name. Exalt your name. స్తోత్రం. మీరే అందరినీ దీవించినట్టు స్తోత్రం రాజా. Thank you. Praise you. Praise you. Praise you. Exalt your name. Exalt your name. Exalt your name. Exalt your name. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Would anybody like to give testimony? You can start off, Elizabeth. You said you would like to give testimony. Yeah, auntie. First I tell in Telugu, auntie. Yeah. And Tell them also, anybody wants to give testimony, they can give. మీలో ఎవరైనా సాక్ష్యం ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇస్తున్నాను. నా తర్వాత మీరు ఎవరైనా సాక్ష్యం ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? అయితే ఫస్ట్ నేను చెప్తున్నాను. మా కుమారుడు ఈనోక్ జోసెఫ్, ఆయన ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్నాడు. అయితే ఈ సంవత్సరం కూడా ఎలా తన 10th క్లాస్ లో సాతాన్ తన్ని అటాక్ చేసిందో, పరీక్ష రాయకుండా తన కృంగదించి, అదే రీతిగా సేమ్ ఈ సంవత్సరం కూడా బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ 3 days తనకి చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చేసింది. ఒక చెస్ట్ లో ఒక భారంగా వచ్చేసింది. చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చి తను కాలేజ్కి వెళ్ళలేదు. ఆంటీతో ప్రార్థన చేపించాను. ప్రార్థన చేపిస్తే ఆంటీ అన్నారు, ఇది చేతబడి క్రియ, తన చెస్ట్ మీద ఒక భారంగా ఏదో రాయి, కొండ లాంటి రాయి పెట్టి ఉన్నది, అందుకని తనకి శ్వాస కూడా కష్టం అవుతుంది అని ప్రార్థన చేశారు. అయితే ఆంటీ ప్రార్థన చేస్తున్నారు, బాగైపోతున్నాడు. మళ్ళీ అదే 3 days అలాగే కంటిన్యూ అయింది. అయినాక మేము ప్రార్థన చేసుకున్నాక డాక్టర్ దగ్గర కూడా తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక డాక్టర్ దగ్గర తీస్తే అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ ఇంకో డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళినప్పుడు తనకి తన చెస్ట్ లో బాగా ఫ్లమ్ అంత పేరుకుపోయింది అని తనకి చెప్పారు డాక్టర్స్. దానివల్ల తను శ్వాస తీసుకోలేకపోతున్నాడు అని చెప్పారు. అయితే ఇది తన సాతాన కార్యం. ఎందుకంటే తనకి పరీక్షలు వస్తుందనగానే, మెయిన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ వస్తుందనగానే సర్టెన్ అటాక్ అయిపోతుంది. ఆ పరీక్షలు జరగనీయకుండా, తన ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ చేయకుండా సాతాన్ ఎప్పుడు తన్ని అటాక్ చేస్తూ ఉండేది. కానీ దేవుడి కృప వల్ల తన ఎగ్జామ్ రాయగలిగాడు. ఈ రోజు తన రిజల్ట్ వచ్చింది. రిజల్ట్ ఎంత అంటే ఏ గ్రేడ్ అంటే 83% పాస్ అయ్యాడు. అసలు ఎంత సంతోషం అంటే, ఎందుకంటే దేవుడు ఆల్రెడీ వాగ్దానం ఇచ్చాడు, నీ పిల్లల్ని తలగా ఉంచుతానని చెప్పారు నాకు 3 years ago. వాళ్ళ చదువుల విషయంలో నేను ఏడుస్తుంటే, అదే రీతిగా ప్రతిసారి గ్రూప్ లో ఎగ్జామ్ టైంలో దేవుడు ప్రతి పిల్లల్ని నేను వాళ్ళందరినీ తలగా ఉంచుతానని, విజయం ఇస్తానని, గొప్పగా దీవించిపోతానని అని వాగ్దానం చేశారు. అదే రీతిగా నా కొడుకుకి మంచి పర్సంటేజ్ తో పాస్ చేశాడు. దేవుడికి స్తుతి చెల్లించును గాక. అలాగే మా కుమార్తె విషయంలో ఆలిస్ సుజానాకి ఏంటంటే, తన ఒక దేవుడు
ఎన్నుకున్న పాత్ర. దేవుడు ఎప్పుడు చెప్తారు, నా ప్రియమైన బిడ్డ తినెనకాల సాతాను పడి ఉన్నది, తను చెడగొట్టాలి, పాడు చేయాలని ఉన్నది, కానీ నువ్వు భయపడొద్దు, నువ్వు ఏమీ దిగులు పడొద్దు, నేను ఈ పట్ల నేను చూసుకుంటానని. అయితే తనకి లాస్ట్ మండే ఎగ్జామ్ ఉంది. ఎగ్జామ్ అంటే మా హస్బెండ్ శ్రీలంక వెళ్ళాడు. శ్రీలంక వెళ్ళినప్పుడు తన నైట్, సండే నైట్, మండే నుంచి ఎగ్జామ్స్, సండే నైట్ తనకి భయంకరమైన కడుపు నొప్పి స్టార్ట్ అయింది. భయంకరంగా కడుపు నొప్పి స్టార్ట్ అయితే అరౌండ్ 11:30, 11:45 ఆ టైంలో స్టార్ట్ అవుతే నేను ఆంటీకి ఫోన్ చేయలేను, మా డాడీకి ఫోన్ చేశాను. డాడీ చేశారు, ప్రే చేస్తే డాడీ కూడా అదే అన్నాడు, సాతాన్ శక్తి అని. కానీ రిబ్యూక్ చేశారు, బంధించారు. బంధించినప్పుడు తనకి కొంచెం తగ్గింది, నిద్రపోయింది. నిద్రపోయినాక మళ్ళీ పొద్దున లేచింది. నేను అనుకున్నా చిరాక్గా ఉంది, ఏడుస్తుంది. నాకు చెప్పలేదు నాకు ఇంకా కడుపు నొప్పి ఉందని. చిరాక్గా ఉన్నప్పుడు నేను తన్ని ఫటాఫట్ రెడీ చేసేసాను, ఇంక లేట్ చేయక పద అని రెడీ చేస్తే తను నాకు కడుపు నొప్పి వస్తుంది మమ్మీ అని నుంచి పాప కూర్చుని పోయింది. నేను నడవలేకపోతున్నాను, నేను లెగలేకపోతాను అంటే నాకు అర్థమైంది అది సాతాన్ శక్తి అని. అయితే నేను వెంటనే ఆంటీకి కాల్ చేశాను. నేను ఎప్పుడు ఆంటీకి మార్నింగ్ కాల్ చేయను, కానీ కాల్ చేశాను. కాల్ చేసినప్పుడు ఆంటీ రిబ్యూక్ చేశారు, ఇది సాతాన్ క్రియ, తన మీద చేతబడి చేశారు, తన ఎగ్జామ్ రాయకుండా చేయాలని చేస్తున్నారని. అయితే ఆంటీ వెంటనే రిబ్యూక్ చేసినాక తనకి ఇన్స్టెంట్ గా తనకి హీలింగ్ వచ్చింది. తను స్కూల్కి వెళ్ళింది. స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చినాక మళ్ళీ ఏమైందంటే స్కూల్లో తన ఎగ్జామ్ రానికుండా ఆపు చేసేసారు. ఎందుకు ఆపు చేశారంటే ఫీజు కట్టలేదు, ఫీజు డిలే అయిపోయిందని ఎగ్జామ్ హాల్ నుంచి బయటకు తీసుకెళ్ళిపోయాడు. బయటికి తీసుకెళ్ళిపోయి నువ్వు రాయటానికి వీలు లేదని కింద కూర్చోబెట్టి 20 minutes ప్రిన్సిపల్ రూమ్ లో తీసుకెళ్ళిపోయి అలా చేశారంట. 20 minutes తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు తెచ్చి రాసుకోండి సరేలే అని రాపిచ్చారు. అది అయిపోయినాక నేను మా హస్బెండ్ కి తన పాప వచ్చి ఇలా చెప్పినాక మా హస్బెండ్ చెప్పగానే మా హస్బెండ్ వెళ్ళి నెక్స్ట్ డే సిస్టర్ కి చెప్పారు, మీరు ఏం చేశారు, ఇది తప్పు కదా, మీ ఫీజు కట్టపోతే రిపోర్ట్ కార్డ్స్ అయినా ఆపొచ్చు, కానీ నేను అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ వెళ్ళాను, ఎందుకు మీరు ఇలా చేశారంటే తన అన్నది నేను పాపని కింద పెట్టేసి నెక్స్ట్ డే ఎగ్జామ్ కూడా రాయకుండా ఆఫ్ చేసేసింది. ఆఫ్ చేస్తే అప్పుడు నేను ఆఫ్ చేస్తే మా పాపని ఎగ్జామ్ కి పంపించట్లేదు, ఆఫీస్ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టేసింది. మా హస్బెండ్ అంటే నువ్వు పంపించు, ఎగ్జామ్ లో ఎందుకు ఆఫ్ చేస్తానంటే నేను రాయలేను అంటుంది. అప్పుడు నేను పోలీసులు పిలుస్తానంటే మా భర్త అన్నారు, నువ్వేం పిలుస్తావు, నేనే పిలుస్తానని పోలీసులు పిలిస్తే అప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు పాపని వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాయమన్నారు. రాయనిస్తే యాక్చువల్లీ తను రాసింది అన్ని ఎగ్జామ్స్ బాగా రాసింది, కానీ తన రిజల్ట్ లో తనకి రావాల్సిన పర్సంటేజ్ అంతా కట్ చేసి తనకి 50% మాత్రమే ఇచ్చారు. కానీ దేవుడికి స్తోత్రం వందనాలు, తను ఫెయిల్ చేయాలనుకుంది సార్, తన ఎగ్జామ్ పాస్ చేయాలనుకుంది. ఎందుకంటే దానికంటే ముందు క్లాస్ టీచర్ అనింది, నేను ఈ సంవత్సరం ఆమెని పాస్ అవ్వనీయకుండా చేస్తాను చూడు అనింది నాతో. ఆమె చాలా మాట్లాడుతుందని. అదే రీతిగా సాతాను ఎంతో ప్రయత్నం చేశాడు, తన ఎగ్జామ్ రాయకుండా తన అనారోగ్యం మీద అటాక్ చేశాడు, తన ఎగ్జామ్ హాల్ నుంచి బయట తీసేశాడు. కానీ దేవుడి కృప వల్ల ఎప్పుడు తన 70, 65%, 80% తెచ్చుకునేది 50% ఇచ్చేశారు. నేను అప్పటికి అనుకున్నా, వాళ్ళు ప్లాన్స్ అన్ని దేవుడు డిస్ట్రాయ్ చేశాడు, దేవుడు విజయం అయితే ఇచ్చాడు, దానికి 100 స్తోత్రం అని దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పాను. ఈ చిన్న సాక్ష్యం దేవుడు దీవించిన గాక. ఆమేన్. Auntie, now I'll tell in English. Yeah, tell in short form in English, okay? Yeah, auntie. Yeah, auntie. Every time, last year also Satan attacked Enoch before his exams, but this time also it attacked. But by the grace of God, when I called you up, you prayed for him and he got deliverance, auntie. 3 days he suffered from chest pain. Then we took to the doctor and he gave medication for him. He became well and he wrote the exams. Today he got the result. 83% he passed, auntie. Only is God's grace, because God has promised 3 years ago that I will make your children head, not the tail. He promised to me, and every year he's giving promise to every parent that I will make your children
head, not the tail, like that. He's revealing in the prayer meeting, auntie. Please God, please God. This time what happened with Alice, every time she gets 65, 70 or 80, like that she used to get. But this time what happened now? Alden was out of station, and last Sunday she was not well. She got suddenly stomach ache. Next day was in exam. I called up my father. She got some relief and she slept. But morning again she got severe stomach ache. She was unable to stand. Also, she sat down on the sofa. Then I called you up. You prayed for her. When you prayed, you revealed that some black magic has been done on her not to attend the exam, and you rebuked, and she got totally complete healing, auntie. She went to the school, but after going to the school, their sister and teacher did not allow her to write the exam, auntie, in the hall. Yeah, and they sent my child and some other child down, because we did not pay the fees. Because of not paying the fees, they did not allow her to write the exam. After spending 20 minutes, and they allowed again to write the exam. She attended the exam. She told this to me, and that evening Alden came. We told Alden also. She got angry. Next day morning, he went and told the sister, why you did this. You shouldn't stop the child in writing the exam, he told. And she called up again my child down in the office room, and she was not allowing to write the exam. Then my husband was requesting, allow her to write the exam, but she was not allowing. I will not allow her to write the exam. That she was telling. Then Alden called up the police, and police came, and they sent my child to write the exam. Like this, she wrote the exam. But what they made, every time she used to get 65, 70 or 80% auntie. But this time, because of grudge, they cut off all her marks and gave only 50% auntie. She wrote very well because she showed the question mark paper also. She told the answer, all the answers. Paper was very easy, but they cut off all her marks. I felt very bad, and I cried out to the Lord. But anyway, the devil tried her best, but victory belongs to Jesus. So she got victory. I give all praise and glory to Lord Jesus Christ. Praise God, praise God.